This conference will now be recorded. Yeah. So like this is the Blue Prism shortcut icon, right? So just double click on that Blue Prism shortcut icon, and then we just enter the username and then password and click on sign in here. And after sign in, we have a home page Vi- is available, Vinod, right? uh, Vinod, Please share the screen. please share the So screen, please. sorry. Sorry. Yeah. So fine. Yeah, thank you. So are you able to see my screen? Yes. Yes, yes, fine. Thank you. So right, so once we have what I have done means I will do it again. So just I'll just click on the shortcut icon, like BP shortcut icon, Blue Prism. So just I'm just enter the username here, and then I'll enter the password. Okay. So username is admin, and then password, whatever password you have set it. So that password you need to enter here, and then just click on sign in button. Okay. So just click on sign in button. After sign in button, and then we have a page, we have a screen like this, right? This is a home screen. So yesterday we have already discussed about all these things, like we have workforce availability, total automations, queue volumes, and then largest data table. So this is we call it as a tile, workforce availability one tile, and then total automations another tile, and queue volumes another tile. Like that we have in the this is the dashboard page is available in the home screen. Okay. And again coming into the studio, we have processes, like we have processes and we have objects, right? So processes is nothing but we call it as a process studio, and objects is nothing but a object studio. So in the object studio we have to create objects, and we have to create pages, and we have create elements, and we have create actions also. So right, so I will explain one by one. So what is object, and what is page, and what is element, what is attribute, what is action. So all these things I will explain in the in depth in the object studio. So basically in the studio we have two studios. One is object studio, and second one is process studio. Basically object studio is nothing but it's a low level design. Process studio is nothing but a high level design. Okay. So in the what we need to do in the process studio means, so whatever the objects we have created, so that objects we need to call in the process studio in a sequential manner. So right, so that we are doing in the process studio. Okay. So process studio is nothing but a high level design. Object studio is nothing but a low level design. Okay. So how to, yesterday we have one question, someone raised one question. So what is that question means? So how to segregate, how to segregate whether it is a differentiate whether it is a low level design and then high level design, right? So how to differentiate means, based on the PDD we should create the objects, and then we should create the pages, and then we should create the elements, whatever it is. Okay. So based on the PDD itself, we have a PDD. So that means we call it as a process definition document. One document we have, and we have solution design document. We have another document, that is we call it as a SDD. That means solution design document. Based on the PDD and then based on the SDD, we just differentiate what is the what is low level components and what are the high level components. We need to differentiate it, and after that we are creating the business object, and then within that business object we have created some different pages, and within the page we have we are creating different actions. Within that action we are creating different elements, and within that element we have different attributes. So all these things I will discuss today's class, right? Don't worry about that. So but so object studio is nothing but a low level design, and process studio is nothing but a high level design. Simply just what is object studio means, it's a low level kind of design, and process studio is nothing but it's a high level kind of design, right? Yes. And we'll go to control. We call it as a control room. We call it as a control room.
So in the control room, we have basically 3 features I already explained. So that is a session management, queue management, and then scheduler. Session management, queue management, and scheduler. What is session management means? So whatever the processes we are created, so in the process studio, whatever the processes we are created in the process studio, we have just published the process in the process studio, then it will reflects in the control room, it reflects in the session management, so that is it reflects in the available processes. Okay, అంటే ఏం లేదండి, మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం, ఆబ్జెక్ట్ ని పబ్లిష్ చేస్తే అది ఎక్కడ కనబడుతుంది అంటే ప్రాసెస్ స్టూడియోలో కనబడుతుంది. ఓకే ఫైన్. సో అగైన్ ప్రాసెస్, ఇప్పుడు నాకు మొత్తం ప్రాసెస్ అంతా డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ప్రాసెస్ నేను మళ్ళీ పబ్లిష్ చేశాను, అది ఎక్కడ కనబడుతుంది, అది ఎక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంటే, సో దట్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద కంట్రోల్ రూమ్. దట్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద కంట్రోల్ రూమ్. సో కంట్రోల్ రూమ్ లో ఎక్కడ కనబడుతుంది ఆ ప్రాసెస్ అంటే, సో దెన్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద session management. That is available in the session management. So in the session management, what are the things we have means, we have available processes, available resources, and then environment. Okay, so like in the available processes we have, నేను ఏదైతే ఇప్పుడు ప్రాసెస్ స్టూడియోలో పబ్లిష్ చేస్తానో ఆ ప్రాసెస్ ఎక్కడ కనబడుతుంది మనకి, డైరెక్ట్ గా కంట్రోల్ రూమ్. ఓకే, సో దట్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద కంట్రోల్ రూమ్. సో ఇక్కడ కనబడుతున్నాయి. సో దీన్ని నేను ఏం చేస్తాను, ఈ ప్రాసెస్ నేను రన్ చేయాలి అంటే, దెన్ జస్ట్ సింప్లీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఇంటూ దట్ పర్టికులర్ రిసోర్స్. మనం ఏ రిసోర్స్ మీద అయితే ఉందో ఆ రిసోర్స్ మీద డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ చేస్తాం. డ్రాప్ చేసిన వెంటనే ఎక్కడ ఇమీడియట్ ఎక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ అంటే, సో అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఎన్వైరన్మెంట్ మీద, ఎన్వైరన్మెంట్ లో మనకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇన్ ద ఎన్వైరన్మెంట్ we have so like this, we have different statuses are available. So what are the statuses here means, running, pending, completed, terminated, stop. Okay, so we have total 5 statuses. So basically what is running, what is pending, what is completed, and what is terminated, and what is stopped means, yesterday also we have discussed these points. So running, so whenever the process is just drag in and drop into that particular resource, so then the status is pending status. ఫస్ట్ స్టేటస్ ఏమవుతుందండి మనకి, పెండింగ్ స్టేటస్, ఇనిషియల్ స్టేటస్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, నేను ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేశాను ప్రాసెస్, ఇప్పుడు ఏం చేశాను, జస్ట్ డ్రాగ్ చేసి, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రాసెస్ తీసుకుందాం. సో దీన్ని డ్రాగ్ చేసి ఈ ప్రాసెస్ మీద, ఈ రిసోర్స్ మీద రన్ చేయాలనుకున్నాను. నేను డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ చేశాను. డ్రాప్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ ఏం కనబడుతుంది మనకి, వాట్ ఇస్ ద సెషన్ ఇన్ఫో హియర్, దట్ ఈస్ వన్ పెండింగ్, రైట్. సో ఇది ఎక్కడ కనబడుతుంది మనకంటే, చూడండి ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ పెండింగ్ లో ఉన్నాయి కదా, జస్ట్ సెలెక్ట్ ద పెండింగ్ హియర్. సో దిస్ ఇస్ ద పెండింగ్ ప్రాసెస్. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను, రైట్ క్లిక్ చేసి జనరల్ గా స్టార్ట్ కొడుతున్నాను. ఇప్పుడు నాకు రన్నింగ్ లో ఏ ప్రాసెస్ ఉందో కనబడుతుంది అనమాట. సో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ సెలెక్ట్ చేశాను నేను, అంటే ఆ ప్రాసెస్ కింద ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి, జనరల్ గా ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది పెండింగ్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, దీన్ని స్టార్ట్ చేశాను. ఓకే, సో ఇది ఏ స్టేట్ కి వచ్చిందండి, ఇది వాట్ ఇస్ ద స్టేటస్ హియర్, రన్నింగ్ స్టేటస్, రైట్. సో బికాస్ ద ప్రాసెస్ ఈస్ రన్నింగ్ హియర్ at the back end, the process is running. See, the process is running. Okay, so that means the process is running means అంటే ప్రాసెస్ రన్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి రన్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం కావాలంటే we can check the logs also. So see, so logs ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ ప్రాసెస్ రన్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి లాగ్స్ కనబడతలేదు. చూడండి లాగ్స్ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ ద లాగ్స్. ఓకే, లాగ్స్ ఇలా జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట మనకి. సో ఏ పారామీటర్స్ పాస్ చేసాం, తర్వాత ఆ ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఏమున్నాయి, అవుట్పుట్ పారామీటర్స్ ఏమున్నాయి, ఐటమ్ ఐడి ఏంటి, సో దాంట్లో ఉన్న డేటా ఏం ఫెచ్ చేసింది, ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మనకి we have to find out in the logs. Okay, that means process logs. Okay, so and ఇప్పుడు మనకి ప్రాసెస్ సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అయింది అంటే, what is the status here, completed status. Completed status means the process is running successfully without fail. There is no any errors, without errors. There is no errors here. So there is no errors means the process is running successfully. So that means that is completed status. Completed status అంటే ఏంటి, ఏమి ఎర్రర్ రాకుండా మనకి ప్రాసెస్ సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అయింది. సో దెన్ the status is a completed status. Okay,
And we have another status is also there. Ikkada manaki already pending chusam, running chusam, completed chusam. Then we have two statuses. What are the two statuses here? Terminated and stop. Terminated means it's a just like a termination. That means we have some exception comes in the process, right? So process lo manaki edo exception undi ante error ochindi, automatic గా ఏమవుతుంది, terminate అవుతుంది. Okay, so ఆ ఎర్రర్ ఎక్కడ వచ్చిందని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే అగైన్ we go with logs. లాగ్ చెక్ చేసుకుని మనం సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి, ఇది టెర్మినేట్ అయింది కదా, ఇది చూద్దాం ఒకసారి. దీని మీద లాగ్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి వ్యూ లాగ్ అని కొడితే ఆటోమేటిక్ గా లాగ్ జనరేట్ అయింది. సో ఇక్కడ చూడండి ఎర్రర్. సో వాట్ ఇస్ ఎర్రర్ హియర్? ఇంటర్నల్ ఫెయిల్ టు పర్ఫార్మ్ స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, navigate stage, activate application on compose page, no elements matched with the supplied query terms. That means it is nothing but it's an error. So for that reason it went into exception. So that's what the status is a terminated status. Okay, and one more status here, stopped status. నేను already yesterday discuss చేశాను. stopped status అంటే ఏంటి, ఎవరైనా చెప్పండి. So anyone can tell me like what is stopped status? So how many stops we have? We have two stops. One is the immediate stop, and another one is the request stop. Request stop. That means, So what is the difference between immediate and request stop? Immediate stop అయితే వెంటనే స్టాప్ అవుతుంది. రిక్వెస్ట్ స్టాప్ మీన్స్ Very after good. completion of the task, it won't go to the next task. There only it will get stopped. Yeah, so అంటే నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ లో అంటే ఐ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 100 కేసెస్ ఉన్నాయి మనకి. రిక్వెస్ట్ స్టాప్ అంటే ఏంటంటే 100. ఇమీడియట్ స్టాప్ అంటే ద ప్రాసెస్ ఇస్ ఇమీడియట్లీ టెర్మినేటెడ్. దట్ మీన్స్ ఇమీడియట్లీ స్టాప్డ్, నాట్ టెర్మినేటెడ్, ఇమీడియట్లీ స్టాప్డ్. ఓకే, సో రిక్వెస్ట్ స్టాప్ మీన్స్ సో whenever suppose we have 100 cases అంటే 100 కేసెస్ ఉన్నాయండి, 2 కేసెస్ కంప్లీట్ అయినాయి, థర్డ్ కేసు రన్ అవుతుంది. అంటే థర్డ్ కేస్ కంప్లీట్ గా రన్ అయిన తర్వాత ఫోర్త్ కేసు వచ్చిన తర్వాత రిక్వెస్ట్ స్టాప్ అవుతుంది అన్నమాట. అంతేగాని మిడిల్ లో ఇమీడియట్ గా స్టాప్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ ఎస్ ఎ రిక్వెస్ట్ స్టాప్ హియర్. ఓకే, సో దట్స్ ద థింగ్, దట్స్ వి హ్యావ్ టోటల్ 5 statuses in the session management. Okay, fine. And queue management I will explain in the at the time of work queues. I will explain what is the queue management. Here in the queue management we have queue name, status, worked items, pending items, referred items, total items, average case duration, total case duration. So all these things we have. So and queue contents, in the queue contents we have item key is there, priority is there, status is there, tags is there, resources, in which resource it is running particular process, and attempts, how many attempts it will take. So for one case how many attempts it will take. So all this information we have. So see, so ఇక్కడ చూడండి ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ పోయింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా the tag it represents data not expected. So like resource piece, ఏ రిసోర్స్ పీస్ మీద రన్ అవుతుంది, ఎన్ని అటెంప్ట్స్ మీద రన్, ఆ కేస్, ఆ పర్టికులర్ కేస్ ఎన్ని అటెంప్ట్స్ తీసుకుంది. ఓకే, like that we have complete picture. So suppose for example mobile records and a queue name undi. So in that particular queue how many worked items here? 11 worked items. How many pending here? So total 282. So total pending items ఎలా తెలుస్తాయి మనకి, ఇక్కడ కొన్ని స్టేటసెస్ ఉంటాయి మళ్ళీ అగైన్. సో డాట్ represents pending status. Okay, dot represents pending status. And then flag means exception. Exception is nothing but error. Okay, so అంటే ఏదైనా ఒక కేసు కరెక్ట్ గా రన్ అవ్వలేదు అనుకోండి, ఎక్సెప్షన్ పోయింది అనుకోండి, అప్పుడు మనకి దేంతో రిప్రజెంట్ అవుతుంది అంటే, రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే ఫ్లాగ్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ లాకర్ స్టేటస్ అంటే ఏంటంటే, సపోజ్ ప్రాసెస్ రన్ అవుతూ ఉంది, రన్నింగ్ లో అంటే ఒక ఐటమ్ పిక్ చేసినప్పుడు అది వెంటనే ఇమీడియట్ గా ఏమవుతుంది, లాక్ అవుతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అంటే వేరే అదర్ ప్రాసెస్ ఏది కూడా దాన్ని పిక్ చేయకుండా ఆటోమేటిక్ గా లాక్ చేస్తుంది. సో దట్ కేస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ లాక్డ్ స్టేటస్. ఓకే, లాక్డ్ స్టేట్ అంటాం మనం, లాక్డ్ స్టేటస్ అంటాం. సో ఇది గ్రీన్ టిక్ మార్క్ ఉందంటే దట్ ఈస్ ఏ కంప్లీటెడ్ స్టేటస్ అంటే ఆ పర్టికులర్ ఐటమ్, ఆ పర్టికులర్ కేస్ సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ రిప్రజెంట్స్ గ్రీన్ టిక్ మార్క్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ కంప్లీటెడ్ స్టేటస్. అంటే ఇక్కడ ఎన్ని స్టేటస్ ఉన్నాయి మళ్ళీ అగైన్ క్యూ మేనేజ్మెంట్ లో కూడా మనకి వి హ్యావ్ ఏ డిఫరెంట్ స్టేటసెస్. సెషన్ మేనేజ్మెంట్ లో మనకి డిఫరెంట్ స్టేటస్ ఉన్నాయి. సెషన్ మేనేజ్మెంట్ లో ఏ స్టేటస్ ఉన్నాయి? రన్నింగ్, పెండింగ్, completed, terminated, stopped status. But here in the queue management we have another type of statuses, that is completed
and locked status, flag status, and then dot dot dot. Dot 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 represents pending status. Flag means exception. So locked means it's a locked status, right? And then green tick mark means completed status. Completed status. That means the item is successfully completed. So exception means the item went to, the case went to exception. Pending means, that means it is only just queue catch chesam, we are just added into queue on queue itself. The work items are added into queue, that's it. So then it represents it a pending case, right? It's the cases are pending, or the work items are pending status here. Okay, so dot 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 means pending status, and then flag means exception, and then locked status, and then green tick mark. So what is the representation of green tick mark here? Completed status. Okay, got it? Fine. So, and again I will explain in depth in future classes, because we need to create queue, work queue, and then after that we'll just add the items into the work queue. All these things I will explain in the future classes. Okay, and we have active queues concepts also there. So the active queues also belongs to work queues itself, in the queue management itself. So I will explain in the future class. And then scheduler గురించి కూడా మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. అంటే ఒక ప్రాసెస్ ని ఒక పర్టికులర్ టైంలో మనం షెడ్యూల్ చేసి రన్ చేయాలంటే అది డైలీ అవ్వచ్చు, లేకపోతే వీక్లీ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మంత్లీ అవ్వచ్చు, ఇయర్లీ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, రైట్? సో ఎప్పుడు ఏ టైంలో మనం రన్ చేయాలంటే ఆ టైంలో మనం ప్రాసెస్ ని షెడ్యూల్ చేసి we can run the process. Okay, and analytics I already discussed. We have a dashboard and tiles. Tile library is there. So we have different tiles are available: average handling time, average retries, daily productivity, daily utilization summary. Like that, we have different tiles are available. And then we have dashboard is there. So we can create personal dashboards also. Suppose for example Vijay 2 or some, we can create personal dashboards also. We can set as a home page also. Ante mana ee home page lo kuda aa dashboard ni set chesukochu. We can set it, right? And again coming into the, this is mainly used for analytics tab, mainly used for reporting purpose, and this is helpful for only higher management people. Okay, and again coming into the release manager. So in the release manager also we have to create package. Within that package we have a release option is there. So suppose once entire development is completed, and then we can release the package, and then we can release the build. So that is the, what is the extension of this release manager? Yeah, yes. So like anyone can tell me, like what is the extension for the release manager? So .bp release. .bp release, right? So the extension is .bp release. Okay, so that is the so we need to just release the file. That is the extension is .bp release file, and then we'll just move into the move the build into another environment, like UAT environment or pre-production or production, whatever it is. Okay, and again we have a system manager option is there. This is the system manager. In the system manager, today we will discuss about the system manager. We have all the features. We have different multiple features are available in the system manager. We'll just go through all the features, right? So processes. So here again in the studio itself we have two processes, right? So two features like the processes and objects, right? So here also we have processes is there. These are the same processes, and here we have an exposure option is there, right? So this is the exposure option means, suppose for example we have a one web service is there. Suppose REST API is there, or suppose one web service is there, or SOAP web service is there. So like we have different kinds of web services. So we just, whatever the web service we have, so that web service we need to expose here. So with the help of this option, we just expose that process. అంటే మనం ఏదైనా వెబ్ సర్వీస్ కోసం ఒక ప్రాసెస్ ఏదైనా క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ప్రాసెస్ ని ఇక్కడ నుంచి మనం ఎక్స్పోజ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్పోజ్ లైక్ దిస్. సో ఆ ప్రాసెస్ ఏదైనా ఉంటే ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసుకునేటట్టు ఉంటే కనుక మనం ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్పోజ్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ నాట్ మచ్ యూస్ఫుల్, బట్ ఐ విల్ షో యూ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ క్లాసెస్. ఓకే, అండ్ అగైన్ కమింగ్ ఇన్ టు ద మేనేజ్మెంట్. సో మేనేజ్మెంట్ మీన్స్, సో హియర్ వీ హ్యావ్ యాక్టివ్ ప్రాసెసెస్ అండ్ రిటైర్డ్ ప్రాసెసెస్. సపోజ్ ఇన్ ద స్టూడియో ఇట్ సెల్ఫ్, ఇన్ ద స్టూడియోలో మనకి ఇక్కడ ప్రాసెస్ స్టూడియో ఉంది. ప్రాసెస్ స్టూడియోలో
ఇక్కడ డిఫాల్ట్ గా చాలా ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి. సో ఈ ప్రాసెస్ లో నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్రియేట్ ఆర్డర్ ప్రాసెస్ అవసరం లేదు, అంటే ఇప్పుడు నేను యూజ్ చేయటం లేదు ప్రజెంట్ అది నాకు, కానీ నేను డిలీట్ చేయను. సో వీ కెనాట్ డిలీట్ ఇట్, వీ కెనాట్ డిలీట్ దట్ ప్రాసెస్ ఇన్ ద స్టూడియో, ఇన్ ద ప్రాసెస్ స్టూడియో. సో నేను ఏం చేస్తున్నాను, సింపుల్ గా ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంది, సిస్టమ్ మేనేజర్ లోకి వెళ్ళి సింపుల్ గా నాకు ఆ ప్రాసెస్ నేను డిలీట్ చేయకుండా, సో we have a management option is there, right? So we have active processes and active resource, retired process is there, sorry, active process and retired process is there. So we just what simply will do means, so just create order is there, right? So just simply the create order process just move into retired process. ఇప్పుడు నేను దేనిలో మూవ్ చేశాను, ఇది రిటైర్డ్ లోకి మూవ్ చేశాను. రిటైర్డ్ లోకి మూవ్ చేస్తే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ స్టూడియోలో ప్రాసెస్ లో క్రియేట్ ఆర్డర్ లో ప్రాసెస్ కనబడుతుందా, లేదు. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ యూసేజ్ ఉంది, అంటే నేను దాన్ని ఏదో దానికి యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో అప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు, అగైన్ సో జస్ట్ అగైన్ మూవ్ బ్యాక్ టు యాక్టివ్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు నేను యాక్టివ్ మళ్ళీ దీన్ని రిటైర్డ్ నుంచి దేనిలోకి మూవ్ చేశాను, యాక్టివ్ లోకి మూవ్ చేశాను. యాక్టివ్ లోకి మూవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి స్టూడియోలో డిస్ప్లే అవుతుంది. అంటే ఏం చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ, సింప్లీ డిలీట్ చేయడం లేదు, బట్ వి జస్ట్ రిటైర్డ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్. We just retired that particular process. So how we just retired, move into retired means we have a management option is there. So in that management option, so whatever the process we have, so all the processes are available in the active process list. ఈ లిస్ట్ లో మనకు కనబడుతుంది. మనం దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం, సింపుల్ గా యాక్టివ్ నుంచి రిటైర్డ్ కి మూవ్ చేస్తాం. ఒకవేళ మళ్ళీ కావాలంటే బ్యాక్ టు తెచ్చుకుంటాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ దిస్ మేనేజ్మెంట్ ఆప్షన్. అండ్ దెన్ హిస్టరీ మీన్స్, సపోజ్ ఇక్కడ నేను స్టూడియోలో చాలా ప్రాసెస్లు క్రియేట్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చాలా ప్రాసెస్లు క్రియేట్ చేశాను. సో ఈ ప్రాసెస్ హిస్టరీ అంతా చూడాలి అంటే కనుక ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశాను, ఏంటి అసలు దీనిలో ఎన్ని అప్డేషన్స్ చేశాను, సేల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అన్ని చూసుకోవాలంటే వీ కెన్ చెక్ ఇట్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ హిస్టరీ మనకు కనబడుతుంది కదా, ఈ హిస్టరీలో మనకి చూడండి ఇక్కడ మోడిఫికేషన్ ఎప్పుడు జరిగింది. సో ఇవన్నీ కూడా మనం వీ కెన్ చెక్ ఇట్ అనమాట. ఓకే, సో అండ్ వీ కెన్ కంపేర్ ఇట్ ఆల్సో. అంటే మనం సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడెక్కడ ఏ మోడిఫికేషన్ జరిగినాయి, అప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక మోడిఫికేషన్ జరిగింది. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చూడండి ఇక్కడ ఒక మోడిఫికేషన్, ఇక్కడ ఒక మోడిఫికేషన్, ఈ రెండింటికి డిఫరెన్సెస్ ఏమున్నాయి కూడా మనం వీ కెన్ కంపేర్ చేసి రైట్ క్లిక్ చేసి కంపేర్ చేస్తే ఎక్కడెక్కడ మనకి డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయో, ఎక్కడెక్కడ మనం చేంజెస్ చేసామో అవన్నీ కూడా కనబడతాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ బిఫోర్ ఎడిటింగ్, ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉందా లేదా అనేది మనం చెక్ చేసుకుంటే, సో దెర్ ఈస్ నో దిస్ స్టేజ్, రైట్, దిస్ లాగిన్ సిస్టమ్ ఇది ఉందండి, లేదు కదా. అలాగే నెక్స్ట్ ఇక్కడ టెర్మినేట్ ఉంది, ఈ టెర్మినేట్ సమ్ చేంజెస్ దేర్, రైట్. సో చేంజెస్ అన్ని కూడా మనకి ఇలాగా కనబడతాయి అనమాట. సో ఇక్కడ చేంజ్ ఏముందో మనం కావాలంటే వీ కెన్ చెక్ ఇట్ లైక్ దిస్. సో అలా చేంజెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో మనకి కనబడతా ఉంటాయి అనమాట. సో వీ కెన్ కంపేర్ ద ఎగ్జిస్టింగ్, అంటే మనం ఎక్కడెక్కడ ఏం చేసాం అనేది మనం ఇక్కడ హిస్టరీలో డీటెయిల్స్ మనకు క్లియర్ గా కనబడుతుంది. అంటే ఇక్కడ జస్ట్ ఏం చేసాం, ప్రాసెస్ క్రియేట్ చేసాం, దీనికి ఏ స్టెప్స్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయనేది కూడా మనం చెక్ చేయొచ్చు. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది తీసుకుందాం, దీనిలో ఎక్కువ మోడిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, జస్ట్ ఇక్కడ చెక్ చేద్దాం. ఎందుకంటే దానిలో కంపారిజన్ కి దీనిలో కంపారిజన్ కి డిఫరెన్సెస్ చాలా ఉంటాయి. బట్ ఇట్స్ 2940. సో ఈ రెండు కంపేర్ చేద్దాం, ఎక్కడెక్కడ కంపారిజన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. కంపారిజన్స్ అన్ని కూడా మనకి కనబడతాయి అనమాట. సో we can compare like this. Suppose for example just show next difference, ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా, మనం ఎక్కడెక్కడ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా కనబడతాయి మనకి. ఓకే, రైట్, గాట్ ఇట్. సో లైక్ దట్ వే we can check it. సో see ఇక్కడ చూడండి చాలా చేంజెస్ కనబడతాయి మనకి. ఇక్కడ ఓపెన్ SAP Q report. సో బట్ హియర్ we have a populate to Q page is there. సో ఇక్కడ ఈ యాక్షన్స్ లేవు, ఇవన్నీ కూడా కొత్తగా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసాం. సో కాబట్టి like this way we can check how the what are the differences, what are the changes we have that we need to found in we can check in, we can verify in history tab, history. ఓకే, ఇక్కడ హిస్టరీలో మనం ఈ విధంగా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఎక్సెప్షన్ టైప్స్. సో we have అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ ఎక్సెప్షన్ టైప్స్ ఏంటంటే మన ప్రాసెసెస్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్ మనం యూజ్ చేసామో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకి కనబడతాయి. సో బేసికల్లీ we have 2 types of exceptions. So this is also very important here. So for exception handling we have basically 2 types of exceptions.
exception types. Okay, two types of exceptions. So one is business exception, and second one is system exception. Mainly these two we are using, and some of the cases we have application exception is also there. Application exception, and fourth one is configuration exception. This also we have configuration exception. So basically we have in మనం max to max వాడేది ఏంటంటే ఈ two exceptions యూజ్ చేస్తాం. In our process we are using only two exceptions. సో ఏ ఫ్లో మనం బిల్డ్ చేసినా కానీ మనం రెండు exceptions మాత్రమే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. One is business exception, and then second one is system exception. So here, what is business exception and what is system exception? What is the difference between business exception and system exception means? అసలు ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏంటండి అంటే ఎక్సెప్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎర్రర్. ఓకే, సో ఎక్సెప్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎర్రర్. సింప్లీ వి కాల్ ఇట్ as ఎర్రర్. అంటే మన ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది అంటే ఏంటి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎర్రర్ వచ్చింది మనకి ఎక్కడో చోట. మన ఫ్లో మనం ఒక్కొక్క స్టెప్ రన్ చేసాం, లేకపోతే ఫ్లో కంట్రోల్ రూమ్ మీద రన్ చేసాం. మనం రన్ చేస్తా ఉంటే మనకి ఎక్కడో ఎర్రర్ వచ్చింది, ఆటోమేటిక్గా అది ఇట్ వెంట్ ఇన్ టు ఎక్సెప్షన్. సో అప్పుడు మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. అండ్ దెన్ సో what is that kind of exception? So that is a business exception or system exception. So how we know that? So మనకు అది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే అది బిజినెస్ ఎక్సెప్షన్ అన్నా లేకపోతే సిస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ అన్నా ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, సపోజ్ వీఆర్ ఇండికేటింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎక్సెప్షన్స్ వీఆర్ ఇండికేటింగ్ యాజ్ ఎ in our flow, like in process flow we are indicating some of few of the exceptions we are call it as a business exceptions, and a few of the exceptions we are call it as a సిస్టమ్ ఎక్సెప్షన్స్. అంటే మనం మన ప్రాసెస్ ఫ్లో బిల్డ్ చేసేటప్పుడు డెవలప్ చేసేటప్పుడు మనం కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఏమంటాం అంటే బిజినెస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్ కింద మనం ఇండికేట్ చేస్తాం, అంటే రిప్రజెంట్ చేస్తాం, మనమే ఇచ్చుకుంటాం. ఓకే, సో కొన్ని కైండ్స్ ఆఫ్ అంటే కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఏంటంటే కొన్ని సినారియోస్ ని బట్ బేస్ చేసుకుని కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ని ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాం అంటే సిస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, నా పాయింట్ అర్థమైంది కదండి. సో దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ బేసికలీ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్, వన్ ఈజ్ బిజినెస్ ఎక్సెప్షన్ అండ్ సిస్టమ్ ఎక్సెప్షన్. సో ఇప్పుడు మనం బిజినెస్ ఎక్సెప్షన్ అని దేన్ని అంటాం, సిస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ అని దేన్ని అంటాం, సో అది చూద్దాం. సో బిజినెస్ ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏంటంటే, సో బిజినెస్ రిలేటెడ్, సపోజ్ వీ హ్యావ్ ఏ వన్, మనకి ఒక ఇన్పుట్ ఫైల్ ఉంది. ఆ ఇన్పుట్ ఫైల్ మనకి అంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇన్సూరెన్స్ అప్లికేషన్ తీసుకుందాం. So again we need just take a insurance application. So in that insurance application the client will give the input file. So the client will give the input file. The client will place the input file in particular input folder. అంటే క్లయింట్ ఏం చేస్తాడు అంటే ఒక మనకి దాంట్లో ఏంటంటే కొన్ని పాలసీ నెంబర్స్ ఒక ఎక్సెల్ షీట్ లో పెట్టి ఒక ఫోల్డర్ లో పెట్టి ఒక ఫోల్డర్ లో బిజినెస్ ఎస్ఎంఈ మనకి ఏం చేస్తాడంటే ఆ ఎక్సెల్ ఫైల్ దాంట్లో ప్లేస్ చేస్తాడు. డైలీ యాక్టివిటీ ఏంటి, బాట్ రన్ అవ్వాలంటే మనకి ఫస్ట్ బాట్ రన్ అవ్వాలి. బాట్ రన్ అవ్వాలంటే ఎలా రన్ అవుతుంది అంటే ఇన్పుట్ ఫైల్, ఏదో ఒక ఇన్పుట్ ఉండాలి కదండి. ఇన్పుట్ లేకుండా అవుట్పుట్ వస్తుందా? దెర్ ఇస్ నో అవుట్పుట్, రైట్? సో వి జస్ట్ గివ్ ద ఇన్పుట్ అండ్ దెన్ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్, రైట్? సో దెన్ సో మనకి ఇప్పుడు ఏం కావాలి, ఇన్పుట్ కావాలి. ఇన్పుట్ ఫైల్ ఎవరు ప్లేస్ చేస్తారు, బిజినెస్ ఎస్ఎంఈ ప్లేస్ చేయాలి. బిజినెస్ ఎస్ఎంఈ ప్లేస్ చేసి ఏం ప్లేస్ చేస్తున్నాడు అంటే దాంట్లో ఎక్సెల్ ఫైల్ లో ఏం పెడుతున్నాడు అంటే కొంత పాలసీ నెంబర్స్ పెడుతున్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? ఆ పాలసీ నెంబర్స్ ని బేస్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తుంది, బాట్ ఏం చేస్తుంది, ఆ పాలసీ నెంబర్స్ ఎంటర్ చేసి వాళ్ళ డేటా గెట్ చేసుకుని వచ్చి ఒక అవుట్పుట్ ఫైల్ కింద జనరేట్ చేసి మళ్ళీ సేమ్ బిజినెస్ ఎస్ఎంఈకి పంపిస్తుంది. ఇది ప్రాసెస్, సింపుల్ ప్రాసెస్, రైట్? సో దెన్ సో వాట్ బిజినెస్ విల్ డూ, వాట్ బిజినెస్ ఎస్ఎంఈ విల్ డూ. సో బిజినెస్ ఎస్ఎంఈ విల్ డూ మీన్స్ like will place the input file in that particular folder, input folder. అంటే బిజినెస్ ఎస్ఎంఈ మార్నింగ్ 9, ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాట్ 10 o'clock లాగిన్ అవ్వాలండి. 10 o'clock కి లాగిన్ అయ్యి మనకి డేటా గెట్ చేసి రావాలి అంటే దాంట్లో ఇన్పుట్ ఫైల్ ఉండాలి వద్దా? ఉండాలి. సో కాబట్టి 10 o'clock కన్నా ముందు ఏం చేయాలి ఎస్ఎంఈ, సో ఆల్రెడీ ఏ పాలసీ నెంబర్స్ ని డేటా కావాలో ఆ పాలసీ నెంబర్స్ ని ఒక ఎక్సెల్ షీట్ లో పెట్టి ఒక పర్టికులర్ ఫోల్డర్ లో ఇన్పుట్ ఫోల్డర్ లో పెట్టాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇన్పుట్ ఫైల్ ఆ పర్టికులర్ ఇన్పుట్ ఫోల్డర్ లో లేదు,
ante enti, that is we call it as a business exception, because that is related to business issue. It's not our issue, right? It's not a bot issue. So why it's not a bot issue? Why it's not a bot issue means, so there is no input file, the input file is not found, right? So the input file is not found, so that's what the bot will not get the output data. Okay, so ఆ పర్టికులర్ ఇన్పుట్ ఫైల్ లో, ఆ ఫోల్డర్ లో ఆ ఇన్పుట్ ఫైల్ లేదు కాబట్టి బాట్ ఏం చేసింది, బాట్ వెళ్ళింది ఐడెంటి ఆ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసింది, దానిలో ఇన్పుట్ ఫైల్ ఉందా లేదా చెక్ చేసింది, దెర్ ఇస్ నో ఇన్పుట్ ఫైల్. సో ద 3 times రిట్రై చేసాం మనం, 3 times రిట్రై అంటే 3 times రిట్రై చేసి చెక్ చేసింది, వెరిఫై చేసింది. వెరిఫై చేసిన తర్వాత కూడా బాట్ ఏం చేసింది, నో ఇన్పుట్ ఫైల్ ఫౌండ్ అని చెప్పి మనకు ఒక మెసేజ్ జనరేట్ చేసింది. సో దెన్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ఎ బిజినెస్ ఎక్సెప్షన్. So why it is not a, why it is a business exception means the input file is not found, so then it will represent or it will gives the output just like a business exception. You got my point, right? So all of you, is it clear? So business related issues means we are just considering as a business exception, fine. And system exception, so system exception means, so username not found, or password is not found, or password expired, or next button not found, or sign in button not found. So whatever it is, so that kind of application related issues, that means, so in the application, so suppose for example the bot is identifying the next button, but there is no next button because the bot is that the bot is able to access another page, right? సో ఇప్పుడు మనకి బాట్ ఏం చేసింది, సపోజ్ ఒక యూజర్ నేమ్ పేజ్కి వెళ్ళాలండి, యూజర్ నేమ్ పేజ్కి వెళ్ళకుండా లాగిన్ అయ్యింది, సపోజ్ ఫర్ యూజర్ నేమ్ పేజ్కి వెళ్ళకుండా సమ్ అదర్ పేజ్కి వెళ్ళి అక్కడ యూజర్ నేమ్ ఎలిమెంట్ కోసం ఐడెంటిఫై ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం వెయిట్ చేస్తుంది. సో దెన్ దట్ విల్ ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఎక్సెప్షన్, ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఎక్సెప్షన్. సో ఇప్పుడు బిజినెస్ ఎక్సెప్షన్ కి సిస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ కి డిఫరెన్స్ అర్థమైందా, ఏమైనా క్లారిటీ కావాలి ఇంకా? సో అండ్ దెన్ yeah, if you have any doubts please ask me, I will clarify it once again. Hello, I'm audible? Yeah, we know small. Yes, చెప్పండి. ఇప్పుడు బిజినెస్ ఎక్సెప్షన్ కి సిస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఇట్స్ బిజినెస్ ఎక్సెప్షన్ అంటే ఇన్పుట్ అదే ఎనీ ఇన్పుట్ ఇష్యూస్ అయితే అప్పుడు బిజినెస్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అండి, అంటే ఇన్పుట్ అవ్వచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, అది ఇన్పుట్ అంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అవుట్పుట్ ఫైల్ జనరేట్ చేశాను, చేసిన తర్వాత వాళ్ళ ఈమెయిల్ ఐడి తప్పించారు, ద బిజినెస్ ఈమెయిల్ ఐడి ఈస్ ఇన్కరెక్ట్ బిజినెస్ ఈమెయిల్ ఐడి, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ గెస్, రైట్ అనుకుందాం మనం. సో అప్పుడు నేను మెయిల్ సెండ్ చేశాను కానీ అది వెళ్ళలేదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు అదేదో సమ్ ఇష్యూ మీద వెళ్ళలేదు, లేకపోతే వాళ్ళు ఇన్కరెక్ట్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చారు అంటే అది కూడా వేరే సమ్ ఆ డేటా కూడా వాళ్ళ దగ్గర నుంచే వచ్చింది అనుకుందాం, ఆ ఇన్పుట్ డేటా కూడా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చింది. సో దట్ ఆల్సో వీఆర్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ఏ బిజినెస్ ఎక్సెప్షన్. సో సిస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ అంటే అప్లికేషన్ వైజ్ అంతేనా? అప్లికేషన్ వైజ్ కరెక్ట్, అంటే అప్లికేషన్ లో మనకి ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉండి బాట్ ఫెయిల్ అయితే that kind of exception call it as a system exception. Okay, సో దీన్నే కొన్నిసార్లు మనం అప్లికేషన్ ఎక్సెప్షన్ కూడా అని అంటాం. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను 3 times లాంచ్ చేశాను, అసలు ద పేజ్ కెనాట్ బి డిస్ప్లేడ్ అని వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను 3 times లాంచ్ చేశానండి, అంటే రిట్రై చేసి లాంచ్ చేస్తాను ట్రై చేశాను నేను ఒక అప్లికేషన్ లాంచ్ చేయడానికి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జీమెయిల్ అప్లికేషన్ ఉంది, ఆ జీమెయిల్ అప్లికేషన్ నేను లాంచ్ చేశాను, లాంచింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఓపెన్ చేశాను. ఓకే, సో ఓపెన్ చేసిన వెంటనే అది ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ అవ్వాలి మనకి, కానీ ఓపెన్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు నాకు ఏమైంది, ద సైట్ ద పేజ్ కెనాట్ బి డిస్ప్లేడ్ అని ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ జనరేట్ అయింది, అంటే ఎర్రర్ 502 అంది, లేకపోతే డిఫాల్ట్ గేట్వే సంథింగ్ ఏదో ఫెయిల్డ్ అని చెప్పి ఒక ఎర్రర్ కోడ్ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో దెన్ దట్ విల్ బి వీఆర్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ఏ application exception. Okay, because it's a application related issue but it is not our bot issue. All right, it's not a bot issue because bot is trying to open that URL and launch that particular URL, launch that particular application, but bot is unable to identify the application. Why? Because
So the site is not found, or otherwise it gives some error message, right? So at that time we are just considering as a, that is we are considering as a application exception. Yes, yes. Yeah, fine. So and then configuration exception. ఎక్కడప్పుడు configuration exception ఎక్కడ వస్తుందంటే మనకి డేటాబేస్ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం మనం, లేకపోతే OLDB సపోజ్ డేటాబేస్ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. కాన్ఫిగర్ చేసినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మనకి సమ్ కాన్ఫిగరేషన్ సెట్టింగ్స్ సరిగా అవ్వలేదు, అంటే సమ్ యూజర్ ఐడి అవ్వచ్చు, డేటాబేస్ కి లింక్ అవ్వలేదు. సో దెన్ ఇట్ గివ్స్ ఏ కాన్ఫిగరేషన్ ఎక్సెప్షన్. సో ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు యాక్సెస్ DB, mostly SQL DB, Access DB, Oracle DB, whatever it is. So that is at the time of configuration it gives an error. So then we are just considering as a configuration exception. Is it okay? Is it fine? Yeah, fine. Yes, yes. So adi manaki any types of exceptions unnayandi main. So how many types of exceptions we have? We have basically 4 types of exception, but we are using only 2 types of exceptions in any process. So what are the two types of exceptions? Means business exception and then system exception. And then the third one is application exception, configuration exception, and then we have another exception is also there, that is internal exception. సో అంటే మనకి ఏదైనా కొన్నిసార్లు ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాయి, అంటే ఇంటర్నల్ గా మనం రిప్రజెంట్ చేయలేదు, ఏదో బిజినెస్ ఎక్సెప్షన్ అని కానీ సిస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ కానీ రిప్రజెంట్ చేయలేదు. సో మనకు ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది, అంటే ప్రాసెస్ ఫ్లోలో మనం రిప్రజెంట్ చేయకుండా ఏదో ఒక ఎర్రర్ మన త్రో అయితే దాన్ని ఇంటర్నల్ ఎక్సెప్షన్ అంటాం. సో అది బీపీ నుంచి వస్తుంది అనమాట. బీపీ బ్లూ ప్రిజం టూల్ దగ్గర నుంచి మనకి ఇంటర్నల్ ఎక్సెప్షన్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి. అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అనేది I will show you. So here చూడండి, ఇక్కడ మనకి స్టూడియోలో ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, ఏం చెప్పాను నేను మీకు జనరల్ గా లైక్ సో బిజినెస్ ఎక్సెప్షన్స్ అంటే ఏంటి, సిస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏంటి అని అనుకున్నాం కదా. సో చూడండి ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ద ఫ్లో హియర్. సో ఇన్ దిస్ ఫ్లో we have some kind of exceptions. Yeah, see this is a create order b.1. so this is a business exception. So ఇక్కడ ఏ ఎక్సెప్షన్ డీటెయిల్ ఏమి ఇచ్చాను చెప్పండి, నేను bot unable to find the input data file. So this is a business related issue. So that for that reason we are simply considering as a business exception. Okay, అర్థమైందండి. సో అలాగే నెక్స్ట్ సిస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ అని దీన్ని అంటాం. చూడండి ఇక్కడ, సో ఇది సిస్టమ్ ఎక్సెప్షన్, bot unable to launch the particular application. So for that reason we are just considering as a system exception. You got my point, right? So this is also system exception. Or దీన్ని ఏం చేశారంటే ప్రిజర్వ్ చేశారు. ఈ ప్రిజర్వ్ చేయటం అంటే ఏంటి అవన్నీ నేను ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ లో చెప్తాను, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు చెప్పినా అది అంత అర్థం కాదు. వై వీఆర్ ప్రిజర్వింగ్ ద టైప్ అండ్ డీటెయిల్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఎక్సెప్షన్ అంటే జస్ట్ మనం ప్రిజర్వ్ చేసాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ ఏ ఎక్సెప్షన్ అయితే త్రో అవుతుందో ఆ ఎక్సెప్షన్ మనకి బబుల్ అవుతుంది అనమాట, బబుల్ అప్ అవుతుంది. దాన్నే మనం ఎక్సెప్షన్ బబులింగ్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఇన్పుట్ ఆర్డర్. సో హియర్ ఆల్సో ఇవన్నీ కూడా బబుల్ చేస్తున్నారు, అంటే ఐ మీన్ జస్ట్ దే ఆర్ ప్రిజర్వ్ చేస్తున్నారు, ఎక్సెప్షన్స్ ప్రిజర్వ్ చేస్తారు. సో అలా కాకుండా కూడా మనం డిక్లేర్ చేస్తాం, కొన్ని డిక్లేర్ చేసిన ఎక్సెప్షన్స్ ఏంటి ఇవి. దిస్ ఇస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ సిస్టమ్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ స్టార్ట్అప్ ఎక్సెప్షన్. స్టార్ట్అప్ ఇన్ ద స్టార్ట్అప్ పేజ్ వి హ్యావ్ వన్ మోర్ ఎక్సెప్షన్, దట్ ఈస్ బిజినెస్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, అర్థమైందండి? యా, అర్థమైంది. నేను స్మాల్ డౌట్, ఇప్పుడు ప్రిజర్వ్ అని చెప్పారు కదా, సో ప్రిజర్వ్ అంటే ఫ్యూచర్ లో ఏదైనా ఎప్పుడన్నా యూజ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు దాన్ని యూజ్ చేసుకోవడానికి అని చెప్పేసి అన్నట్టుగా కాదండి. ప్రిజర్వ్ చేయడం అంటే జనరల్ గా ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు ఏ ఎక్సెప్షన్ వస్తుందో తెలియదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నావిగేట్ మెనూ అన్నాను నేను. ఈ నావిగేట్ మెనూ ఎక్కడ ఉంది? ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ లో ఇక్కడ ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఏ ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది? ఇక్కడ జనరల్ గా అయితే సిస్టమ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. అదర్ దాన్ సిస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ అంటే ఈ రెండు కాకుండా ఏ వస్తుందో నాకు తెలియదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడ నేను సింప్లీ ఏం చేశానంటే, అంటే ఈ నావిగేట్ మెనూ కాకుండా వేరే మెనూ ఏదైనా వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఏ ఎక్సెప్షన్ వస్తుందో దీని దగ్గర నాకు తెలియదు. ఏ ఎక్సెప్షన్ వచ్చినా సరే దాని ఎక్సెప్షన్ డీటెయిల్స్, ఎక్సెప్షన్ టైప్ రెండు కూడా ఇక్కడ ఏం చేసాం, మనం ప్రిజర్వ్ చేసాం. ప్రిజర్వ్ చేస్తే అంటే నాకు ఇక్కడ నేను ఏది డిక్లేర్ చేయట్లేదు. ఇప్పుడు నేను ప్రిజర్వ్ తీసాను అనుకోండి, వీ కెన్ గివ్ ద వెదర్ ఇట్ ఈస్ సిస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ ఆర్ బిజినెస్ ఎక్సెప్షన్, వీ కెన్ మెన్షన్ హియర్.
సపోజ్ ఇక్కడ ప్రిజర్వ్ చేసాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, డిజేబుల్ అయిపోతుంది. ఎక్సెప్షన్ టైప్ డీటెయిల్ మీరు ఏమీ ఇవ్వక్కర్లేకుండా అదేం చేస్తుంది, ఆటోమేటిక్ గా బీపీ నుంచి వచ్చిన బ్లూ ప్రిజం ఏదైతే ఎక్సెప్షన్ జనరేట్ చేస్తుందో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ వి కాల్ ఇట్ ఇస్ ఇంటర్నల్ ఎక్సెప్షన్ యాక్చువల్లీ, రైట్. సో ఆ ఇంటర్నల్ ఎక్సెప్షన్ మనకి ఎక్కడికి త్రో చేస్తుంది, మెయిన్ పేజ్ కి త్రో చేస్తుంది. అంటే మెయిన్ పేజ్ కి త్రో అయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ రికవర్ ఉంది, ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. ఇవి క్యాప్చర్ చేసుకుని ఆటోమేటిక్ ఇవి ఏం చేస్తాయంటే మార్క్ యాజ్ ఎక్సెప్షన్ కింద మార్క్ చేసి ఐటమ్ ని, క్యూలో ఉన్న ఐటమ్ ని ఎక్సెప్షన్ కింద మార్క్ చేసి అండ్ దెన్ ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ ఐటమ్ ని పిక్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. సో దీనికి చాలా సినారియోస్ ఉన్నాయి. బట్ ఈ ప్రిజర్వ్ అనేది మాత్రం మీరు చెప్పినట్టు ఏంటంటే స్టోర్ చేసుకోవడం కాదు, బట్ ఏం చేస్తున్నాం మనం లో లెవెల్ దగ్గర ఎక్కడైతే లో లెవెల్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్లో వచ్చిన ఎక్సెప్షన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ప్రిజర్వ్ చేసుకుని, సో అదర్ దాన్ ఆ ఎక్సెప్షన్ కాకుండా ఏదైనా వేరే ఎక్సెప్షన్ వస్తే కనుక అది ఎక్కడ ప్రిజర్వ్ అవుతుందంటే సో ఇక్కడికే పాపప్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, సింప్లీ చెప్పాలంటే మనం ఈ ప్రిజర్వ్ తీసేస్తే మనం వీ కెన్ గివ్ ద exception type and exception detail. So suppose for example we have to check the preserve the type and detail of the current exception, then the exception no need to give exception type and no need to give exception detail. It will directly get the exception, whatever the exception comes in the low level, so that is bubbled up into process level and then it is bubbled up into main page again. Okay, అంటే మనకి లో లెవెల్లో వచ్చిన ఎక్సెప్షన్ ఇక్కడ బబుల్ అయ్యి ఆటోమేటిక్ గా మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి మనకి మెయిన్ పేజ్ కి బబుల్ అయ్యి ఆ తర్వాత ఎక్సెప్షన్ మార్క్ చేస్తుంది. అర్థమైంది నేను చెప్పింది? యా, సో దట్స్ ద సినారియో హియర్. సింప్లీ అండర్స్టాండ్ మీన్స్, సో మనం సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటే జస్ట్ ప్రిజర్వ్ ద ఎక్సెప్షన్ మీన్స్, ప్రిజర్వ్ ద టైప్ అండ్ డీటెయిల్ ఆఫ్ ద ఎక్సెప్షన్ మీన్స్ జస్ట్ ఇట్ డిజేబుల్స్ ద exception type and exception detail. That means there is no need to give exception type and no need to give exception detail. Directly we just select the preserve the type and detail of the check the preserve the type and detail of the current exception means it simply whatever the exception throws from the low level in the object level, that is bubbled up into process level, and then again in the process level also that is bubbled up into main page. Okay, సో ఇవన్నీ మనం సినారియోస్ చేసినప్పుడు మనకి ఇంకా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది. సో బట్ ద కాన్సెప్ట్ వైజ్ ఏంటంటే, సో ప్రిజర్వ్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ ద ప్రిజర్వ్ ద టైప్ అండ్ డీటెయిల్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఎక్సెప్షన్. దిస్ ఈస్ సింప్లీ we just consider as the internal exception. Okay, yeah. So here the system we have a management and then history and then external is nothing but, so see these are exception types here. And then environment variables, we call it as our environment variables. So environment variables means it's a global variable. Suppose for example ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ ని మనం క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, we can use this variable in any process or in any object. మన ఇక్కడ వేరియబుల్ మనం డిక్లేర్ చేసుకుంటే ఆ వేరియబుల్ ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తే ఆ వేరియబుల్ ని ఏ ప్రాసెస్ లో అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, ఏ ఆబ్జెక్ట్ లైనా యూజ్ చేయొచ్చు. Suppose for example simply I'll show you, I'll just create one variable here. I'll just add variable, suppose we know underscore 77, suppose for example I'll give 77. Okay, I'll create some or var. Okay, simply just I'll create one variable. Okay, so what is the name I'm giving means like we have a total 10 types of data types. We have total 10 types of data types. What are the data types here? Date time, flag, number, password, text, time span, image, binary. Like that we have total 10 types of data types. So suppose for example I'll just give text here, for example I'll just give 1 2 3 4 5 like this number only means I'll just select number value, I'll just give the value like this. Okay, I'll just give the number like this. So just simply apply. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వేరియబుల్ ఒకటి క్రియేట్ చేశానండి. ఇదే వేరియబుల్, ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్, రైట్?
సో ఈ వేరియబుల్ ని నేను నా ప్రాసెస్ లో ఏ ప్రాసెస్ లో అయినా సరే, ఎనీ ప్రాసెస్, సపోజ్ ఇన్ ద స్టూడియో ఇట్ సెల్ఫ్ we can take any process. Suppose for example నేను ఇక్కడ ఏ ప్రాసెస్ అయినా తీసుకుందాం, ఏదో ఒక ప్రాసెస్, రైట్? సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ December 22 లో ఇక్కడ ఆర్డర్ ప్రాసెస్ 22 ఉంది కదా, సో దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేశాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను అక్కడ డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో, అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ లో నేను మెన్షన్ చేశాను కదా, అది ఏ ప్రాసెస్ లో అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాను నేను కదా. సో దెన్ వి విల్ సి. సో ఐ విల్ టేక్ వేరియబుల్ వేరియబుల్ ని మనం కాల్ చేసుకోవడానికి ఏది వాడతామంటే డేటా ఐటమ్. దిస్ ఈస్ ఎ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్, రైట్? సో జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, and the exposure option is there, right? So exposure option, right? So just check the exposure option, and then environment, read the corresponding environment variable from system manager, just select it, and then after that we just call the variable. See, we know _77_var, so the value comes here, right? So that means that is a global variable. So environment variable is nothing but a global variable. So we can declare the environment variable in the system manager. So then we can call the data item, we can call the variable in any process or in any object. So that is the beauty of the environment variable here. So that is the beauty of the global variable. Global variable వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటంటే అదనమాట. అంటే ఇక్కడ మనం వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తే ఎక్కడైనా ఏ ప్రాసెస్ లో అయినా ఏ ఆబ్జెక్ట్ లో అయినా కాల్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మెయిన్ గా ఏం వాడతాం మనం, ఏ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేస్తాం అంటే పాత్స్ కానీ, అంటే అప్లికేషన్ పాత్ అవ్వచ్చు, ఫైల్ పాత్స్ అవ్వచ్చు, యూఆర్ఎల్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే సమ్ రిపీటెడ్ గా మనం ఏదైతే వాడుకుంటామో గ్లోబల్ గా మనం ఎక్కువ యూజ్ ఏదైతే అవుతుందో ఆ వేరియబుల్స్ మనం ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ సేమ్ సిమిలర్లీ ఆబ్జెక్ట్స్, this is about the process and this is about the objects. Exposure option is there, we have same, this is also same web service exposure business objects, and then management also same, similar kind of things here, like active objects and retired objects. Just go through it once. This is very simple, like active means active here, retired means మనం దీనిలో ఉన్నది ఏదైనా సరే retired లో మూవ్ చేస్తే అది మనకి ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియోలో కనబడదు. So that is the kind of that is the thing for management here. And then history also same, I'll just explain in the process, right? So same similar kind of history also available, we can check in the object level. Okay, object level lo kuda manam history ila check chesukochu. And external, here external business object means suppose for example we have one object we have created from the outside, అంటే మనం కోడ్ డెవలప్ చేసి మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, ఆ ఆబ్జెక్ట్ మనం కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే అంటే దిస్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఆబ్జెక్ట్ కంప్లీట్లీ, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇంటర్నల్ ఆబ్జెక్ట్, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఎక్స్టర్నల్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే మనం ఎక్కడైనా కోడ్ రాసుకొని కంప్లీట్ గా ఒక ఆబ్జెక్ట్ మనం కాన్ఫిగర్ చేయాలి అంటే వీ కెన్ డూ లైక్ దిస్ అన్నమాట. అంటే మనం ఇక్కడ నుంచి మనం యూజ్ చేస్తాం. కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేస్ ఏంటంటే 99.999% మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ ఆప్షన్ అనేది అసలు టచ్ చేయం. Okay, so that's the thing here. And SOAP web services, so we can call the web service, and then we can get the data from the SOAP web services. దీని గురించి నేను ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. అంటే లైక్ వెబ్ ఏపీఐ సర్వీస్, అంటే రెస్ట్ ఏపీఐ ఒకటి ఉంది మనకి, సోప్ వెబ్ సర్వీస్ ఉంది. సో ఇవన్నీ కూడా కనెక్షన్ సెట్టింగ్స్ ఎలా ఇవ్వాలి ఏంటి అనేది మనం ఫ్యూచర్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ సిమిలర్లీ like exception types, same exception types we have. How many exception types we have in the process? System exception and then business exception, right? So same in the object level also we have only 2 exceptions, like business exception and then system exception. And environment variables also same. So ikkada manaki general ga ఏంటంటే ప్రాసెస్ కి ఆబ్జెక్ట్ కి రెండు డిక్లేర్ చేశాడు, బట్ మనకి ఏదైనా ఎక్కడ డిక్లేర్ చేసుకున్నా ఒకటే. ఓకే, సో ఏదర్ ప్రాసెస్ లోనే డిక్లేర్ చేయొచ్చు, లేకపోతే either object loina discuss declare cheychu. Okay, and skills, this feature is completely belongs to AI, artificial intelligence. Like artificial intelligence ki manaki konni skills anedi feature add chesadu. So that is available in version 6.4 onwards. Earlier versions there is no skills feature, like in version 5 there is no skills feature, and version 4 there is no skills feature. So in version 6.4 onwards we have a skills feature is available.
So what is the usage of this skills feature means it relate to artificial intelligence. So this is one kind of upgradation in BP. That means ఇది Blue Prism లో మనకి ఒక గుడ్ థింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే RPA నెక్స్ట్ ఎక్స్టెండ్ ఏంటంటే మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో దీన్ని బ్లూ ప్రిజమ్ ని అంటే ఇప్పటి వరకు స్కిల్స్ అయితే మనం ఎక్కడ కూడా అంటే ఐ మీన్ రియల్ టైమ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఎక్కడైతే మేము యూజ్ చేయలేదు. బట్ ఈ స్కిల్స్ ఫీచర్స్ లో ఏంటంటే కొన్ని యాడ్ ఆన్స్ ఉన్నాయి. ఆ యాడ్ ఆన్స్ ని బేస్ చేసుకుని మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కింద మూవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే ఐ మీన్ ఎక్కడ అంటే సపోజ్ నేను కొన్ని చూపిస్తాను. నేను అంటే బేసిక్ థింగ్స్ కొన్ని చూపెడతాను. బట్ ఇన్ డెప్త్ లో అయితే నాకు కూడా అంత తెలియదు దీని గురించి. బట్ కొన్ని అంటే మనం ఈ స్కిల్స్ అనేవి ఎక్కడ కనబడతాయంటే మనకి ఐ మీన్ మన బ్లూ ప్రిజమ్ పోర్టల్లో మనకి ఆల్రెడీ ఇవి దీని గురించి కొన్ని స్కిల్స్ యాడ్ చేశారు. ఆ స్కిల్స్ అనేవి మనం దాన్ని ఆ ప్లగిన్స్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. అవి లైక్ స్టూడియోలో నేను అసలు ఆ స్కిల్స్ ఫీచర్ ఎక్కడ యాడ్ అయ్యి ఉందనేది మీకు ఒక సింపుల్ థింగ్ చూపెడతాను నేను. ఓకే, సో రైట్, దిస్ ఇస్ వన్ ఆబ్జెక్ట్. ఎనీ ఆబ్జెక్ట్, ఏ ఆబ్జెక్ట్ అనేది తీసుకోవచ్చు మీరు. సో హియర్ we have skills, right? Toolbox. Yeah, here we have skills. See, these are the skills here. See, the visual perception, planning and sequencing, collaboration, and the knowledge and insight, and then problem solving, and then learning. So like that we have some skills are available in the object level, right? So these skills are denik related components ante that is completely related to artificial intelligence. Okay, so inka dini usage aithe anta peddaga ledu, but Blue Prism tool, they have added these are the features they have included in the Blue Prism. Okay, so and coming into this is the skills and resources. Here also we have available resources and then resource pools are there. Suppose ఇక్కడ పూల్స్ ఉన్నాయి కదండి మనకి, ఇక్కడ మనం we can create pools also. అంటే ఒక పూల్ క్రియేట్ చేసి, అంటే యూకే పూల్ అంటే కొన్ని ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదండి రియల్ టైమ్ లో మనకి ఇక్కడ మనకైతే ఓన్లీ వన్ రిసోర్స్ కనబడుతుంది. బట్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ ఎన్వైరన్మెంట్ వీ హ్యావ్ సెవరల్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. లైక్ ఇక్కడ 100 బాట్స్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే 50 బాట్స్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే 60 బాట్స్ ఉండొచ్చు. సో ఇప్పుడు యూకేకి కొన్ని ప్రాసెసెస్ రన్ అవుతున్నాయి. అప్పుడు నేను ఒక పూల్ యూకేకి ఒక పూల్ క్రియేట్ చేస్తాను. కొన్ని రిసోర్సెస్ అన్ని కలిసి ఒక పూల్లోకి యాడ్ చేస్తాను. అలాగే నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ కెనడా పూల్ వీ హ్యావ్. సో కెనడాకి కొన్ని రిసోర్సెస్ అంటే కొన్ని బాట్స్ ని అలొకేట్ చేస్తాను. అలాగే నెక్స్ట్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెనడా తర్వాత నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక కంట్రీ ఏదైనా తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూకేకి కొన్ని రిసోర్సెస్ కొన్ని యాడ్ చేయొచ్చు, యుఎస్ కి కొన్ని రిసోర్సెస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ దట్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ సమ్ పూల్స్ అండ్ దెన్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూకే పూల్ అన్నాను అనుకోండి. యూకే పూల్ అంటే యూకే పూల్లో కొన్ని రిసోర్సెస్ మనం ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు. లైక్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ క్రియేట్ లైక్ దిస్. సో ఇది ఒక న్యూ పూల్ క్రియేట్ అయింది. అలా మనకి ఇక్కడ అవైలబుల్ రిసోర్సెస్ అన్ని కలిసి అంటే దీనిలో ఏ పూల్స్ ఏ బాట్స్ మనం ఏ యూకే పూల్ కి క్రియేట్ చేయాలి, లేకపోతే యుఎస్ కి దేనికి ఎన్ని బాట్స్ అసైన్ చేయాలి, అలొకేట్ చేయాలి. లైక్ దట్ వే వీ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ ద రిసోర్సెస్. అండ్ మేనేజ్మెంట్, we have a management option is also there. So earlier also we have discussed, right? Process లో మేనేజ్మెంట్ ఉంది. ప్రాసెస్ లో మేనేజ్మెంట్ ఏం చేస్తుంది? యాక్టివ్ ప్రాసెస్, రిటైర్డ్ ప్రాసెస్. సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో యాక్టివ్ రిసోర్సెస్, రిటైర్డ్ రిసోర్సెస్. సో ఎప్పుడైనా మనకి రిసోర్స్ నాకు అవసరం లేదు అనుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా మనం ఏం చేస్తాం? సింప్లీ జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఇన్ టు రిటైర్డ్. సో ఇట్ ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ వెంట్ ఇన్ టు రిటైర్డ్ స్టేట్. ఓకే, అండ్ వర్క్ క్యూస్. సో నేను ఆల్రెడీ వర్క్ క్యూస్ గురించి క్యూ మేనేజ్మెంట్ లో డిస్కస్ చేశాను కదా. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం వర్క్ క్యూ ఫస్ట్ ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తాం మనం. సో హౌ టు డిక్లేర్, హౌ టు గివ్ ద వర్క్ క్యూ నేమ్ మీన్స్ వీ కెన్ జస్ట్ గివ్ ద నేమ్, వీ కెన్ క్రియేట్ ద వర్క్ క్యూ హియర్. ఇక్కడ వర్క్ క్యూ మనం క్రియేట్ చేస్తాం. దీని గురించి నేను వర్క్ క్యూస్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడే మీతో డిస్కస్ చేస్తాను. అండ్ ద సేమ్ టైం ఎన్విరాన్మెంట్ లాక్స్. సో ఎన్వైరన్మెంట్ లాక్ అనొచ్చు. సో ఎన్వైరన్మెంట్ లాక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సింప్లీ, నేను దీని గురించి కొంచెం ఇన్ బ్రీఫ్ లో చెప్తాను. తర్వాత మనం ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనకి ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎన్వైరన్మెంట్ లాక్ మీన్స్, సో ఇట్స్ ఎన్వైరన్మెంట్ లాకింగ్ మెకానిజం. అంటే ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది? వాట్ ఈస్ దిస్ యూసేజ్ ఆఫ్ దిస్ ఎన్వైరన్మెంట్ లాకింగ్ మెకానిజం? సో ఎన్వైరన్మెంట్ లాకింగ్ మీన్స్, సో హియర్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
we have 2 bots. మనకి ఎన్ని బాట్స్ ఉన్నాయండి? 2 బాట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 2 బాట్స్ అంటే 4 బాట్స్ అనుకుందాం. bot 1, bot 2, bot 3, bot 4. okay, so we have total 4 bots. so మనకి ఎన్ని బాట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 4 బాట్స్. అంటే b1, okay, b2 and b3, b4, 4 bots ఉన్నాయి. so but we have only one input file. we have only one input file. ఒకే ఇన్పుట్ ఫైల్ ఉంది, కానీ ఎన్ని బాట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 4 బాట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ బాట్ ఏం చేసింది? ఫస్ట్ బాట్ ఈ ఇన్పుట్ ఫైల్ ని యాక్సెస్ చేసింది. ఓకే, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఓకే, సెకండ్ బాట్ b2 కూడా సేమ్ ఇన్పుట్ ఫైల్ ని యాక్సెస్ చేసింది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇప్పుడు b1 ఏం చేసింది? ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో ఏం చేసింది? b1 ఆటోమేటిక్ గా ఫస్ట్ b1 ఏం చేసిందంటే ఇన్పుట్ ఫైల్ ని యాక్సెస్ చేసింది, ఇన్పుట్ డేటా గెట్ చేసుకుంటుంది. and then second b2 కూడా at the same time same input file ni access చేస్తుంది. so is it possible case? no. so why? because it's in locked state, right? so because ఇప్పుడు మనం సేమ్ ఫైల్ ని సేమ్ టైం లో b1 లో యాక్సెస్ చేసి b2 యాక్సెస్ చేస్తే it's a deadlock condition, right? so that means we cannot access at the same time సేమ్ ఇన్పుట్ ఫైల్ అట్ ద సేమ్ టైం. సో 2 బాట్స్ అంటే 2 బాట్లు ఒకేసారి ఒక ఫైల్ ని యాక్సెస్ చేయలేదండి జనరల్ గా. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక డేటాబేస్ తీసుకోండి, యాక్సెస్ డేటాబేస్ తీసుకోండి, యాక్సెస్ DB తీసుకుందాం. యాక్సెస్ DBలో ఎక్సెల్ యాజ్ డేటాబేస్ కింద తీసుకుంటే ఫస్ట్ మనం ముందు ఎక్సెల్ డేటాబేస్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ వేరే ఫ్లో తీసుకుని సేమ్ ఫైల్ మనం ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేసాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఒక ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. the file is already opened అని, లేకపోతే the file is already locked అని. so for that reason, so here the b1 is trying to open the input file at the same time, and then b2 is also trying to open the input file at the same time. so for this scenario it went into deadlock condition. okay, it's went into deadlock condition. so to avoid this kind of situation, to avoid this kind of scenario, so we'll just use environment locking mechanism. We are just using environment locking mechanism. so how ఇది మనకి ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం? ఎన్విరాన్మెంట్ లాకింగ్ మెకానిజం ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అంటే, సపోజ్ ఇప్పుడు b1 ఇన్పుట్ ఫైల్ ని యాక్సెస్ చేసింది అంటే ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఇమీడియట్ గా అది ఏం చేస్తుందంటే we just use the environment locking mechanism. it just directly lock that particular input file. ఇదేం జరుగుతుందంటే మన b1 బాట్ ఏం చేసింది? ఇన్పుట్ ఫైల్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఇమీడియట్ గా లాక్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ లాక్డ్ స్టేట్, రైట్? సో ఎప్పుడైతే లాక్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా b2 వెయిట్ చేస్తుంది. సో ఎప్పుడు వరకు? whenever the b1 releases the lock and again b2 access that, b2 is open that file and then lock the input file. అర్థమైందండి? ఇప్పుడు అంటే b1 ఏం చేసింది? ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఫైల్ ఓపెన్ చేసింది, ఇమీడియట్ గా అది ఇట్ వెంట్ ఇంటూ లాక్ స్టేట్ కి వెళ్ళింది. అప్పుడు b2 ఆల్రెడీ ట్రై చేసింది దీన్ని. b2 కూడా బాట్ 2 ఏం చేసిందంటే ఇన్పుట్ ఫైల్ యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేసింది, బట్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ అయిందా? మనకి అవ్వలేదు. ఎందుకు అవ్వలేదు అంటే బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ లాక్డ్ స్టేట్. లాక్ అయిపోయింది కాబట్టి మనకి ఆటోమేటిక్ గా ఏం చేస్తుంది? b2 అప్పటి వరకు వెయిట్ చేస్తుంది. అంటే లాక్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అయితే అప్పుడు ఇమీడియట్ గా అగైన్ b2 విల్ యాక్సెస్ దట్ పర్టికులర్ ఇన్పుట్ ఫైల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు b2 ఆల్రెడీ లాక్ చేసింది. ఇప్పుడు b3 ఏం చేస్తుంది? వెయిట్ చేస్తుంది. b2 లాక్ చేసిందంటే b3 వెయిట్ చేస్తుంది. b2 ఎప్పుడైతే లాక్ రిలీజ్ అవుతుందో, ఏ బాట్ అయితే ఫ్రీ ఉందో, b1 ఫ్రీ ఉందా? b1 ఫస్ట్ యాక్సెస్ చేసిందా? సపోజ్ b1 ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఫైల్ యాక్సెస్ చేసింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా b1 కి లాక్ అవుతుంది. లేకపోతే b3 ఫస్ట్ ట్రై చేసింది అనుకోండి ఓపెన్ చేయడానికి, b3 కి లాక్ అవుతుంది. లైక్ దట్ వే we just to avoid that kind of deadlock conditions, so we are using environment locking mechanism. okay, so we have a acquire lock option is there, query lock option is there, release lock option is there. We have 3 actions are there in the environment locking mechanism. so what are the actions means? acquire lock, release lock and then query lock. okay, acquire lock.
acquire lock, query lock, and release lock. Okay, so this is the concept for environment locking mechanism. So we have three actions. What are the three actions here? నేను ఇది లైవ్ లో కూడా మీకు చూపిస్తాను ఎలా లాక్ అవుతుంది ఏంటనేది తర్వాత ఫ్యూచర్ క్లాస్. ఎన్విరాన్మెంట్ లాకింగ్. So in the environment locking mechanism we have three locks, so three actions. So what are the three actions means? So acquire lock, release lock, query lock. So acquire lock ఏం చేస్తుంది? ఫస్ట్ query lock ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ యాక్షన్ ఏంటంటే query lock లాక్ అయ్యిందా లేదా ఫైల్ చెక్ చేస్తుంది. ఓకే, bot is trying to call the action like query lock. So whether the bot is locked or not, it is checking. ఓకే, సో లాక్ అయిందా లేదా క్వైరీ లాక్ చెక్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ లాక్ అయితే ఏం చేస్తుంది? బాట్ B2 ఏం చేస్తుంది? వెయిట్ చేస్తుంది. సో లాక్ అవ్వలేదు అనుకోండి, ఇమీడియట్ గా ఇట్ కాల్స్ ద అక్వైర్ లాక్. ఓకే, అక్వైర్ లాక్ కాల్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? లాక్ అవుతుంది. లాక్ అయిన తర్వాత వన్స్ మన దాని వర్క్ అంతా కంప్లీట్ అయింది అంటే ఆ ఇన్పుట్ ఫైల్ నుంచి సమ్ డేటా ఫెచ్ చేసుకోవాలి, ఫెచ్ చేసేసుకుంది. ఆ తర్వాత ఇమీడియట్ గా ఇట్ విల్ కాల్స్ ద రిలీజ్ లాక్. So this is the concept, this is the scenario of for the environment lock. Okay, so if you have any doubts, please ask me, I will clarify it once again. Okay, if we don't have any doubts, then I'll go ahead with security, right? So security means we can create users here like admin. Suppose for example, how to create users? Just right click on it, create user. So we got the user BB kavalante, we can create it. Suppose I'll create Vijay 77 for example. Okay, so capital V kada 1 2 3 4 5. I'll give the type password 1 2 3 4 5. So click on next here, and then suppose we just give the password expiry date, whatever it is, and then so here we have roles: alert subscriber, developer, process administrator, religious, like that. So whatever the ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ ఐడెంటిఫై అవుతాయి ఇవన్నీ. జస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో, ప్రాసెస్ స్టూడియో అలాగే. జస్ట్ ఇప్పుడు నేను ఫినిష్ చేశాను అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా ఆ పర్మిషన్స్ మాత్రమే మనకి వస్తాయి. చూడండి, ద యూజర్ హ్యాస్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్లీ క్రియేటెడ్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో వాట్ ఇస్ అవర్ యూజర్ నేమ్? సో దిస్ ఈస్ ద యూజర్ నేమ్ హియర్, అండ్ దెన్ జస్ట్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని లాగిన్ అవ్వచ్చు అవసరం అయితే. సో జస్ట్ క్లోజ్ ఇట్, just discard the changes. I'll discard it, or whatever the changes I have discarded, and then so just again మనం కావాలంటే ఆ యూజర్ తో లాగిన్ అవ్వచ్చు. just check it, Blue Prism. Okay, so what is the user name here? Vijay, right? 77. Okay, and again I'll just give the password 1 2 3 4 5, and then just click on sign in. See, చూడండి, మనం కావాలంటే మనకి ఈ అనలిటిక్స్ మనకి పర్మిషన్ లేదు, ఎందుకంటే నేను అక్కడ డిజేబుల్ చేశాను కాబట్టి. సో అక్కడ చెక్స్ అన్ని కూడా ఇచ్చుంటే అన్ని పర్మిషన్స్ వస్తాయి మనకి, లేకపోతే కొన్ని పర్మిషన్స్ మాత్రమే. అంటే మనకి ఏ పర్మిషన్స్ ఎవరెవరికి ఇవ్వాలనేది కూడా we can choose it. Okay, so with the help of we can create the user, and then we can give the permissions. Okay, so I'll close it, and then I will open with my login like admin. సో ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. యూజర్స్ క్రియేట్ చేయడం అంటే అంతేనండి, అందుకని ఏమి ఉండదు. సో యూజర్స్ క్రియేట్ చేయడం, పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం, తర్వాత అండ్ వీ హ్యావ్ ఎ ఇంపార్టెంట్ ఆప్షన్ ఇస్ దేర్. సో దట్ ఆప్షన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో యూజర్ రోల్స్ ఇవన్నీ కూడా సిమిలర్ థింగ్స్. అంటే మనం ఏ యూజర్ కావాలంటే యూజర్ రోల్స్ ఇవ్వచ్చు. తర్వాత ఇక్కడ సెక్యూరిటీలో యూజర్ రోల్స్, సైన్ ఆన్ సెట్టింగ్స్. అంటే మన సైన్ ఆన్స్ లో అంటే పాస్వర్డ్స్ లో అప్పర్ కేస్ ఇవ్వాలా, లోయర్ కేస్ ఇవ్వాలా, లేకపోతే ఏ టైప్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్స్ ఇవ్వాలి, స్ట్రెంత్ ఎలా ఉండాలి, అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ క్రెడెన్షియల్స్, దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ హియర్. వీ హ్యావ్ ఏ క్రెడెన్షియల్ మేనేజర్ ఫీచర్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద Blue Prism. So this is credentials means we call it as a credential manager. So in this credential we can suppose we have a client credentials are there, so we can store the client credentials, or we can store the application credentials. How to create credentials here means, suppose I'll create new here, suppose Vinod or 22 whatever it is,
and then we can give the username, and then we can store the passwords, and then we can give the access rights also from here. రైట్ రిలీజ్ మేనేజర్ కి ఎవరికి ఇవ్వాలి మనం పర్మిషన్స్ అంటే వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు. అంటే డెవలపర్కి ఇవ్వాలా, టెస్టర్కి ఇవ్వాలా, ప్రాసెస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్కి ఇవ్వాలా, ఓన్లీ స్కెడ్యూలర్కి ఇవ్వాలా, ఎవరికి ఇవ్వాలంటే వాళ్ళకి మనం ఇక్కడ వీ కెన్ గివ్ ద యాక్సెస్ రైట్స్ టు దట్ పర్టికులర్ క్రెడెన్షియల్. ఆ క్రెడెన్షియల్ ఆ పర్టికులర్ రోల్స్ కి మాత్రం మనం ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ క్రెడెన్షియల్ మేనేజర్ హియర్. సో దిస్ ఇస్ internal feature, so this is a credential manager feature is there. And encryption schema, this is a encryption schema means it generates, అంటే ఈ క్రెడెన్షియల్ లో పాస్వర్డ్ ఉంది కదండి, పాస్వర్డ్ ఎన్క్రిప్ట్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ ఒక ఎన్క్రిప్షన్ స్కీమా ఉంది. ఫస్ట్ బిఫోర్ దట్ వీ నీడ్ టు జస్ట్ క్రెడెన్షియల్ మేనేజర్ క్రియేట్ చేసే ముందు ఈ ఎన్క్రిప్షన్ స్కీమాని మనం ఇక్కడ రన్ చేయాలి. సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఎన్క్రిప్షన్ స్కీమాస్ అదే లైక్ వీ హ్యావ్, అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఆటోమేటిక్ గా ఒక కీ జనరేట్ అవుతుంది అనమాట. సో అప్లికేషన్ సర్వర్ సి, సో ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు జనరేట్ కీ అన్నానంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇది షో కీ కొడితే ఇక్కడ ఒక కీ ఒకటి మనకి జనరేట్ అవుతుంది. సో దానికి వీ కెన్ గివ్ ద నేమ్ ఆల్సో, వీ కెన్ గివ్ ద ఎన్క్రిప్షన్ స్కీమా నేమ్, వీ కెన్ గివ్ ఇట్. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎన్క్రిప్షన్ స్కీమా వీ కెన్ సెక్యూర్ ద పాస్వర్డ్స్, వీ కెన్ సెక్యూర్ ద పాస్వర్డ్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఏఈఎస్ కీ ఒకటి ఉంది, DDDES, AES 256 అలా కొన్ని డిఫరెంట్ క్రిప్టో సర్వీసెస్ మెథడ్స్ ఇక్కడ మనకి యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, 192 బిట్ టు 256 బిట్. ఓకే, సో అండ్ అగైన్ ప్రాసెస్ లాగ్స్, నేను చెప్పాను కదా ప్రాసెస్ లాగ్స్, ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రాసెస్ ఉంది దాని లాగ్స్ అని చెక్ చేయాలంటే వీ కెన్ చెక్ ఇట్ హియర్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, సో అది డీబగ్ లో రన్ చేశారా లేకపోతే ప్రాసెస్ ఎలా రన్ చేశారా అనేది కూడా వీ కెన్ చెక్ ఇట్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ప్రాసెస్. సో ఇవన్నీ పెద్ద మీకు అంత యూజ్ ఏమి ఉండవు, అంటే ఆబ్జెక్ట్ లాగ్స్, ఆడిట్ లాగ్స్, స్టాటిస్టిక్స్, అలర్ట్స్, డిజైన్ కంట్రోల్. నేను చెప్పాను కదండి ఇంటర్నల్ ఎర్రర్స్ వస్తాయని చెప్పాను. ఆ ఇంటర్నల్ ఎర్రర్స్ అంటే ఇంటర్నల్ ఎక్సెప్షన్ అన్నాను. సో ఆ ఇంటర్నల్ ఎక్సెప్షన్ అనేది ఎక్కడ కనబడతాయంటే ఇవ్వండి ఇక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే మనకి బ్లూ ప్రిజం నుంచి కొన్ని ఎక్సెప్షన్ త్రో అవుతూ ఉంటాయి, అంటే ఎర్రర్ మెసేజెస్ వస్తాయి. సో అంటే అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే ఇవి చూడండి, ఎక్స్ప్రెషన్ బ్లాంక్, ఇన్వాలిడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎవాల్యుయేట్స్ టు ద రాంగ్ డేటా టైప్. సో ఆల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇవన్నీ ఎర్రర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనకి ఎక్సెప్షన్ త్రో అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ నో మిస్సింగ్ లింక్ అని ఉంటుంది, ఫ్లో వ్యాలిడేషన్. సో ఇక్కడ మిస్సింగ్ లింక్ అని ఉందా, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ నేను సింపుల్ గా ఏం చేస్తానంటే ఆ మిస్సింగ్ లింక్ ఆ ఎర్రర్ మీకు ఎలా వస్తుంది అనేది చూపిస్తాను నేను. ఓకే, సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఎక్కడ జనరేట్ అవుతాయంటే మనకి వీ కెన్ జనరేట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ పేజ్, రైట్. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I'll just so see ఇక్కడ నుంచి రన్ చేద్దాం, ఏమొస్తుందో చూద్దాం. ఓకే, F10 ఏమొచ్చింది, fail to find stage linked from stage start on సపోజ్ పేజ్ 2 అన్నది, అవునా. సో ఈ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది చూడండి, ఇది ఎర్రర్ ఇంటర్నల్ ఎర్రర్, ఇంటర్నల్ ఎక్సెప్షన్, ఏ ఎక్సెప్షన్ చూపించింది చూడండి, ఇంటర్నల్ అని చూపించింది కదా. సో హియర్ see this is a internal exception. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఇంటర్నల్ ఎక్సెప్షన్. ఈ ఇంటర్నల్ ఎక్సెప్షన్స్ అన్ని ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే ఈ స్టేజ్ వ్యాలిడేషన్, ఫ్లో వ్యాలిడేషన్ దగ్గర నుంచే మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ డేటాబేస్ లో ఉంటాయి. సో ఈ డేటా మనకి వర్కౌట్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట డిజైన్ కంట్రోల్ లో. చూడండి ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ నుంచే మనకి స్టేజ్ వ్యాలిడేషన్ ఎర్రర్స్ కానీ, ఫ్లో వ్యాలిడేషన్ ఎర్రర్స్ కానీ అన్ని కూడా ఇక్కడ నుంచే మనకి వస్తాయి, మిస్సింగ్ లింక్స్ కానీ ఏదైనా సరే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. ఓకే, సో అలాగే మనకి అడ్వాన్స్ లో స్టేజ్ వ్యాలిడేషన్ లో మీరు ఎంత చూసినా స్టేజ్ స్టోర్ ఇవన్నీ కూడా మనకి కనబడతాయి. చూడండి పేజ్ రిఫరెన్స్, స్టార్ట్ బటన్, ఇవన్నీ కూడా అవే అన్నమాట. ఓకే, సో అండ్ we have settings, system settings. This is simply we can change the previews, backgrounds, whatever it is. Suppose ఇక్కడ మన థీమ్ కావాలంటే చేంజ్ చేసుకుందాం, we can change it, we can change like this also. Okay, so these are the things, these are the settings. And then this is license file, so we can add the license file here, and then we can archive. So this is just we are just downloading the Blue Prism database here. And scheduler లో మనం schedule చేసిన తర్వాత ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఆ పర్టికులర్ టైం కి బాట్ రన్ అయింది, బట్ అక్కడ ఆ పర్టికులర్ టైంలోనే రిసోర్స్ ఏమైంది అంటే బాట్ ఏమైందంటే ఆఫ్లైన్కి వెళ్ళిపోయింది, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, మళ్ళీ రిట్రైవ్ చేయమని చెప్పొచ్చు. అది ఎప్పుడు ఎంత టైం, ఎన్ని టైమ్స్ రిట్రైవ్ చేయమని చెప్పొచ్చు అంటే ఏదో 10 times 15 times 20 times అనేది మనం వీ కెన్ చెక్ ఇట్ అన్నమాట. హియర్ వీ కెన్ ఇక్కడ మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, అప్లై కొడితే ఆటోమేటిక్గా ఆ టైంలో రన్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ క్యాలెండర్,
this is also important feature here. So we can add the calendars. అంటే suppose for example scheduler రన్ చేస్తానండి, యూకేకి ఒక క్యాలెండర్ ఉంటుంది, జపాన్కి ఒక క్యాలెండర్ ఉంటుంది, జర్మనీకి ఒక క్యాలెండర్ ఉండొచ్చు. అంటే వాళ్ళ హాలిడేస్ డిఫరెంట్ అవ్వచ్చు. నేను స్కెడ్యూలర్ మీద రన్ చేయాలి ప్రాసెస్, కానీ యూకే హాలిడేస్ డిఫరెంట్, యుఎస్ హాలిడేస్ డిఫరెంట్, అలాగే జపాన్ హాలిడేస్ డిఫరెంట్. అప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే, సో ఇక్కడ మనకు ఆ క్యాలెండర్స్ అన్ని అవైలబుల్గా ఉండవు. సో వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ న్యూ క్యాలెండర్ హియర్. సో సి న్యూ క్యాలెండర్ అండ్ దెన్ యాడ్ ద నేమ్స్ అండ్ దెన్ యాడ్ ద హాలిడేస్ లిస్ట్ హియర్, యాడ్ ద హాలిడేస్ లిస్ట్ హియర్. అప్పుడు మనం ఇక్కడ క్యాలెండర్ ఏదైతే ఇండియన్ క్యాలెండర్ అని అనుకోండి, ఇండియన్ క్యాలెండర్ ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది. దీంట్లో మనకి అవసరం అయితే ఏ హాలిడేస్ ఉన్నాయి మనం వీ కెన్ యాడ్ ఇట్ హియర్, రైట్? సో like that way we can add the calendar, and then fonts also we can add it, and then reporting, this is also reporting tool, just like normal reporting, MI reporting we call it as. So we can generate the reports with the help of reporting. This is also not useful for your developer role or whatever it is. So but ఇవన్నీ కూడా హైయర్ మేనేజ్మెంట్ చూసుకుంటే కానీ మీకు దీంతో పెద్ద ఇష్యూస్ అయితే సంబంధం అయితే ఏమి ఉండదు. ఓకేనా, రైట్? So this is about the system manager. If you have any doubts, please ask me. From tomorrow onwards, I will explain studio. So in the studio object level నుంచి వెళ్తాను నేను, ఒక్కొక్క ఫ్లో ఒక్కొక్క స్టేజ్ చెప్పి నెమ్మదిగా ఫ్లో బిల్డ్ చేయడం నేర్పిస్తాను. ఓకే, సో దట్స్ ద thing I need to do in the future classes. And this is the course content we have. So this is the course content. I will just show you the course content tomorrow. I'll explain whatever the concepts we need to cover in this program. Okay, so I'll just stop the recording. So if